So, in this lecture, we are going to read the poem Money Madness by D.H. Lawrence, and we will understand it, what he wants to say through this poem. Let's read first his biography. David Herbert Lawrence, D.H. Lawrence. David Herbert Lawrence is his full name. His lifespan is 1885 to 1930. He was an author, poet, and a literary critic. Lawrence used his writings to highlight the dehumanizing effect of modernity and industrialization. He strongly believed that money and capitalism have led to depravity of mankind. In his works, the emphasis is on issues connected with human welfare. His critical opinion on modern trends of progress, though owned by him many adversaries. Uh, so D.H. Lawrence is one of the famous modern poet. He is a modern poet. हा आधुनिक कवी आहे. आधुनिक कवी याच्यासाठी म्हणतो की आपण 1920व्या शतकामध्ये त्याचा मृत्यू झाला होता 1930 ला. Therefore, we call him a modern poet. His lifespan is 1885 to 1930. Therefore, we call him modern. 20व्या शतकातला कवी आहे म्हणून त्याला मॉडर्न पोएट आपण म्हणतो. ही इज अ पोएट ॲज वेल एज ऑथर. एक नॉव्हेलिस्ट सुद्धा आहेत. D.H. लॉरेन्स इज अ फेमस नॉव्हेलिस्ट. त्याची एक जी नॉव्हेल आहे सन्स अँड लव्हर्स इज व्हेरी फेमस. अँड लिटररी क्रिटिक, आणि एक समीक्षक सुद्धा आहे. तो साहित्याचा समीक्षक आहे. अँड लॉरेन्स हॅज युज्ड हिज रायटिंग्स to highlight the dehumanizing effect of modernity and industrialization. मॉडर्निटी जी आधुनिकता आहे आणि इंडस्ट्रियलायझेशन, इंडस्ट्रीज जे वाढलेले आहेत आधुनिक काळामध्ये, याचा जो परिणाम झाला माणसाच्या जीवनावर, जो परिणाम झाला इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे आणि आधुनिकतेमुळे, हे सगळ्याचा जो काही परिणाम आहे सामान्य माणसाच्या जीवनावर, त्याचं चित्रण त्यांनी आपल्या कवितेमधून, नॉव्हेल्समधून, लिखाणामधून केलेलं आहे. सो आणि त्याचा असा विचार आहे की कॅपिटलिझम, भांडवलशाही, कॅपिटलिझम भांडवलशाहीमुळं बरेच काही समस्या माणसाच्या जीवनामध्ये निर्माण झालेल्या आहेत असं त्याला म्हणायचं आहे. सो कॅपिटलिझम वॉज स्टार्टेड बाय युरोपियन कंट्रीज. युरोपियन कंट्रीज हे सगळे भांडवलशाहीवाले देश आहेत, आणि भांडवलशाहीची सुरुवात ही युरोपियन कंट्रीजमध्ये मधून झालेली आहे. आधुनिकीकरण सुद्धा हे सुद्धा युरोपियन कंट्रीज मधून आलेलं आहे. आणि आपण पाहतोय की जगभर लोक पसरले होते. ते पसरण्यामागचं कारण सुद्धा हेच होतं की हे इंग्रज लोकांना सगळ्या जगावर राज्य करायचं होतं आणि सगळ्या जगाचं जे काही संपत्ती आहे ती संपत्ती लुटायची होती. So capitalism has taken birth in European countries. So the effects of capitalism on human life, that is highlighted by D.H. Lawrence in his writings. And the poet in this poem laments the excessive attachment of modern man with money, and he calls it nothing but collective madness. Modern man has begun to measure man's worth with the money he has, and he shows total insensitivity and indifference to the one who has no money at all. So excess is this craze that the poet expresses concern that the day won't be
far off when people would start killing each other for the sake of money only. The poet advocates free supply of basic necessities of life so that some semblance of sanity can be restored. So, what the poet is trying to tell in this poem, that we should first make it clear so that we can enjoy the poem. He wants to say that man has become insane, man has become mad because man day and night runs behind money. He wants to accumulate, collect wealth, money, and while collecting wealth and money, he deprives other people. He, exploits other people and collects money. This is collective madness, he says. Everyone is mad after money. And he also says that at the end of the poem, he says that basic needs of human being should be free. जे काही प्राथमिक गरजा आहेत सगळ्यांचे, ते प्राथमिक गरजा सगळ्यांचे पुरवले पाहिजेत. कोणीच असा भूकमरीचा शिकार होऊ नये. भूकमरीमुळे कोणी कोणाला मृत्यू येऊ नये याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे, असं तो या कवितेमध्ये म्हणतो. So, I will start reading the poem. So, the first line of the poem, what the poet says, money is our madness, our vast collective madness. So, the line is very clear, money is madness. So, every person became mad after money. And this is not just related to one or some persons, it is related to everyone. Every human being is mad after money. Therefore, the poet calls collective madness. Money is collective madness. आपण पाहतो की बरेच लोक पैशाचं माग सगळेच पैशाचं मागे धावत आहेत. गरीब गरीब होत चाललेला आहे, श्रीमंत श्रीमंत होत चाललेला आहे. आणि जे श्रीमंत लोक आहेत ते सुद्धा थांबत नाहीत. सगळे गरजा त्यांचे पूर्ण झालेले आहेत. अमाप संपत्ती आहे, तरी पण ते थांबत नाहीत. त्यांना अजून संपत्ती पाहिजे असते. सो दे रन बिहाइंड मनी, collective vast money madness. Of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. If the multitude is mad, प्रत्येक जण जर पैशाचा मागे धावत असेल, पागल झाला असेल, तर प्रश्नच नाही. प्रत्येक व्यक्ती आपलं जे काही वेडापणा आहे, पैशासाठी वेडे झालेले लोक, हे जे वेडपण आहे, हे वेडपण घेऊनच फिरतात आजूबाजूला जगामध्ये. So the individual carries his own grain of insanity around with him. I doubt if any man living hands I doubt if any man living hands out a pound note without a pang, and a real tremor if he hands out a 10-pound note. We quill, money makes us quill. So he says that he doubts and he is sure that nobody gives a single pound to anyone without a pang. इथं पाऊंड असं म्हटलेलं आहे. पाऊंड इथं अमेरिकेमध्ये पाऊंड हा चलन आहे. तर भारतामध्ये काय रुपया. 1 रुपया सुद्धा कोणी खिशातून काढून देत नाही. 1 रुपया, 10 रुपये, 5 रुपये जर दिले तर त्याला अतिशय दुःख होतं. आणि त्याला दिवसभर ते त्याच्या डोक्यात असतं, की आपण 1 रुपया आज खर्च केलेला आहे, कोणाला दिलेला आहे, दान केलेलं आहे. हे त्याच्या कंटिन्युअसली डोक्यात फिरत असतं. म्हणून 1 रुपया सुद्धा खर्च करताना माणूस विचार करतो, त्याला दुःख होतं. आणि रिअल ट्रेमर इफ ही हँड्स आउट ए 10-pound नोट, 10 पाऊंडची नोट जर एखाद्याने दिली तर ते थरकाप उडतो त्याचा. एखाद्याने 10 रुपये दान केले, कोणाला देऊ केले तर थरकाप उडतो त्याचा. आणि वी क्विल, मनी मेक्स अस क्विल. आपण अगदी मागं सरकतो, आकडून जातो, मागं सरकतो जेव्हा पैशाचं मॅटर येतं. मनी मॅटर्स, मनी, पैसे आल म्हटले की सगळे जण अगदी माघार घेतात आणि पैसे खर्च करण्याची वेळ आली की कोणीच पुढे येत नाही. कारण पैसेच सर्व काही आहे असं माणूस विचार करायला लागतो. सो इट हॅज गॉट अस डाऊन, वी
grow well before it in strange terror, and no wonder for money has a fearful, cruel power among men. आणि इथं कवी म्हणतो, इट हॅज गॉट अस डाऊन. सगळ्यावर हावी आहे पैसे. पैसे सगळ्यात उंच आहेत. सगळ्यावर राज्य करणारे कोण आहे? पैसा. पैसा राज्य करतो जगामध्ये. अँड बिफोर इट, इफ वी डोंट हॅव इट, देन वी आर इन डेंजर, वी आर इन स्ट्रेंज टेरर. ज्याच्याकडे पैसे नसतात तो मात्र अगदी घाबरलेला असतो, परेशान असतो. कितीही बुद्धिवादी असतो, कितीही हुशार असो, पण पैसा नसला तर त्याला काही रिस्पेक्ट मिळत नाही जगामध्ये. देअर इज नो रिस्पेक्ट विदाऊट मनी. जितके जास्त पैसे तितकं रिस्पेक्ट या जगामध्ये. आणि जितका तो व्यक्ती गरीब, तितका किती हुशार असतो तो, त्याला अजिबात रिस्पेक्ट या जगामध्ये मिळत नाही. अँड नो वंडर फॉर मनी हॅज अ फिअरफुल क्रुएल पॉवर अमंग मॅन. पॉवर, जे शक्ती आहे, जे पॉवर आहे, अथॉरिटी आहे, पॉवर आहे, गोज विथ द रिच पीपल. जे श्रीमंत लोक आहेत त्यांच्याकडेच पॉवर असते, अथॉरिटी त्यांच्याकडेच आहे. आपण पाहतो, आपल्याला दिसायला लागतं किंवा एखाद्या श्रीमंत वाहतो त्याच्या तोंडी लागू नका, त्याला काही बोलू नका. आपण गरीब लोक आहोत, आपण त्याची बरोबरी करू शकत नाही, म्हणून आपण अन्याय सहन करत जातो. अँड मनी इज पॉवर. पैसाच हा शक्ती आहे, पॉवर आहे, असं या समाजामध्ये आपल्याला दिसायला लागतं. कारण माणसाने अशाच समाजाची निर्मिती केलेली आहे. निर्मितीच अशा समाजाची केलेली असल्यामुळं माणसाला असं वाटायला लागतं की मनी इज पॉवर. then then the poet says, but it is not money we are terrified of, but it is not money we are terrified of, it is the collective money madness of mankind. आपल्याला भीती पैशाची वाटत नाही. वी आर नॉट टेरिफाईड ऑफ मनी. आपण आपल्याला भीती कशाची वाटते? कलेक्टिव्ह मनी मॅडनेस. कलेक्टिव्ह, सगळे कलेक्ट होऊन एकत्र येऊन सगळेचे सगळे पैशासाठी पागल झाले, याची भीती वाटते. एव्हरीबडी इज मॅड आफ्टर मनी. फॉर मॅनकाइंड सेज विथ वन व्हॉइस, हाऊ मच इज ही वर्थ? हॅज ही नो मनी? देन लेट हिम ईट डर्ट अँड गो कोल्ड. प्रत्येक जण विचारतं, हाऊ मच इज ही वर्थ? किती कमवतो बा तो? किती कमवतो हे महत्वाचं आहे. किती कमवतो तो, त्यावरून त्याची लायकी ठरते. हाऊ मच इज ही वर्थ? हाऊ मच मनी ही अर्न्स? अँड द रेस्पेक्ट गिवन टू हिम डिपेंड्स ऑन द मनी ही अर्न्स. हॅज ही नो मनी? देन लेट हिम ईट डर्ट अँड गो कोल्ड. हॅज ही नो मनी? त्याकडे पैसे नाहीत का? मग होऊ द्या त्याची बेइज्जती, करा त्याची बेइज्जती. असं होतं समाजामध्ये. लेट हिम ईट डर्ट अँड गो कोल्ड. ईट डर्ट मीन्स इन्सल्ट. हा, let insult him. People insult him. People insult the poor people. And if I have no money, they will give me a little bread, so I do not die. But they will make me eat dirt for it. I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt if I have no money. So this paragraph, this stanza is very important. And the poet says, if I have no money, समजा माझ्याकडे पैसे नाहीत, then लोक काय करतील? पैसे नाहीत, काही नाही, गरीब आहे, खायला काहीच नाही, घरामध्ये उपाशी पोटी आहे. मग काय करतील? लोक थोडीफार मदत करतील, जेणेकरून जिवंत असावं. म्हणजे सहज जगूच देत नाहीत, सगळं मरू देत नाही. कोणी अशी मदत करत नाही की सगळे समस्या संपावेत, अशी मदत कोणीच करत नाही. किती लागतात बाबा एका वेळेला जेवायला? बघ तेवढे घेऊन टाक. काय लागतं तेवढे घेऊन टाक. पण अशी कोणी मदत करत नाही जेणेकरून गरिबीतून बाहेर पडावं कोणी. अशी मात्र कोणी मदत करत नाही. सो थोडी थोडी मदत करतात जेणेकरून गरिबांना मरण येऊ नये, पण मरू देत नाहीत, जगूही देत नाहीत. अँड दे विल मेक मी ईट डर्ट. डर्ट हा शब्द पुन्हा पुन्हा वापरलेला आहे पोएट. द पोएट हॅज यूज्ड द वर्ड डर्ट अगेन अँड अगेन. डर्ट मीन्स इन्सल्ट. गरिबाची पुन्हा पुन्हा मानहानी होते, इन्सल्ट होते. अँड आय शॅल हॅव टू ईट डर्ट. आणि प्रत्येकाला असं जे काही इन्सल्ट आहे, त्याला जे काही बॅड ट्रीटमेंट देण्यात येते, ते सहन करावं लागतं. ही हॅज टू एन्ड्युर इट.
because he has no money at all. If he has no money, then he has to endure insult. He will not get respect in the society. पैसेच नाही तर समाजामध्ये रेस्पेक्ट मिळणारच नाही. पैसेच नाही तर बेइज्जती होईल. मग काय करावं लागेल? आपल्याकडे पैसे जितके आपल्याला लागतात तेवढे असलेच पाहिजे. वी शुड हॅव सफिशियंट मनी, इनफ मनी. जितकं इनफ आहे, जितकं लागतं तितकं असावं. म्हणून आपण पैसे सगळे पैशाचं मागं सगळं जग धावत आहे याचा अर्थ असा नाही, की आपण पैसे कमवूच नये. आपण पैसे कमवावेत, पण किती? जितके लागतात तेवढे. सगळं आयुष्य बरबाद करू नये, की पैशाच्या मागं लागून. पण आपल्या जेव्हा गरजा पूर्ण होतात, तेव्हा मात्र जसं आपण पाहिलं सॉलिट्यूड या पोएममध्ये, तसं आपण एक सुखी जीवन जगायचं. So we should have money. That is very important. If you don't have money, then people will insult you. It is that I am afraid of, and that fear can become a delirium. It is fear of my money mad fellow men. So it is that I am afraid of. याची भीती वाटते कवीला, की काहीच पैसे नसतील तर मात्र बेइज्जती होईल, इन्सल्ट होईल. Therefore, the poet has a fear in his mind that he should have some money. He should have enough money to earn to live his life happily. He should have like that money. It is that I am afraid of, and that fear can become a delirium. It is fear of my money mad fellow man. म्हणून हे जे काही पागल लोक आहेत पैशाच्या मागे धावणारे, त्यांची मात्र कवीला भीती वाटते. ही इज अफ्रेड ऑफ such people who are mad after money. We must have some money to save us from eating dirt. So these two lines are very important. We must have some money to save us from eating dirt. Some money we should have. आताच मी जसं सांगितलं तुम्हाला, की काही पैसे आपल्याकडे पाहिजेत. काही पैसे कमवण्याच्या लायक आपण पाहिजेच पाहिजे. आवश्यक आहे. जर नसेल तितकी लायकी आपली, तर मात्र बेइज्जती, त्रास, मानहानी सगळं सहन करावं लागेल. Dirt, this word means insult. Again, the poet has used the word dirt. Dirt म्हणजे चिखल ॲक्चुअली, पण शब्दशः अर्थ घ्यायचा नाही आपल्याला इथं. चिखल म्हणजे चिखल खावं लागतं, म्हणजे शेण खावं लागतं असं म्हणतो ना आपण. शेण खावं लागतं म्हणजे इन्सल्ट करतात लोक. वी मस्ट हॅव सम मनी टू सेव्ह अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट. सो वी शुड अर्न सम मनी. काही पैसे कमवण्याच्या लायक आपण पाहिजेच पाहिजे. फार आवश्यक आहे. नाहीतर मग हे जग फारच क्रूर आहे. This world is very mad after money. Therefore, we should possess some money to lead our life with respect and with happiness. And this is wrong. Bread should be free, shelter should be free, fire should be free to all and everybody, all and anybody, all over the world. मग शेवटी कवी काय म्हणतो, की जे मूलभूत गरजा आहेत, बेसिक नीड्स, those basic needs should be free to all the human being in the world. या जगामध्ये सगळ्यांनाच पाहिजे. फ्री काय काय फ्री पाहिजे? ब्रेड, अन्न. ब्रेड म्हणजे भाकर, भाकर अन्न. सो फूड शुड बी फ्री. शेल्टर राहायला जागा शुड बी फ्री. फायर शुड बी फ्री. उबदार. फायर जेव्हा थंडीत आपण जेव्हा शेकोटी पेटवतो तेव्हा उबदार असतं. उबदार म्हणजे जे काही कम्फर्टेबलचे जे काही गोष्टी आहेत थोडे बहुत, जे काही जीवनावश्यक वस्तू आहेत, ते दोज शुड बी फ्री टू ऑल अँड एनीबडी. सगळ्यांनाच फ्री पाहिजे. काही नेमके लोकांना फ्री आणि बाकीच्या लोकांना नाही असं नाही. एव्हरीवन शुड गेट द बेसिक नीड्स फ्री इन द वर्ल्ड. पण असं होत नाही. आपल्याला दिसतं, की कितीतरी लोक दररोज मरत आहेत. खूप पाऊस पडला, काही लोक मरतात. युद्ध झालं, लोकं बिलकुल धावतात घर सोडून, देश सोडून आणि मरतात. आपण पाहिलं उपाशीपोटी लोकं मरतात. अन्न भेटत नाही म्हणून मरतात. कितीतरी असं दिसतं आपल्या जगामध्ये. कितीतरी अन्याय दिसतो, अत्याचार दिसतं. हे सगळं कशामुळं? बिकॉज पीपल डोंट हॅव मनी. दे आर पुअर. गरीब आहेत. त्यांच्याकडे पैसे नाहीत म्हणून हे सगळं काही होतं. Therefore, we must have some money to save ourselves from insult. And the poet says at the end of the poem that the basic needs should be free for all the human being in the world. We must regain our sanity about money before we start killing one another about it. It's one thing or the other. आणि तो कवी काय म्हणतो, की ही जी इंडस्ट्रियलायझेशन आहे, औद्योगिक क्रांती जी झाली,
त्यामुळे पहा कसं झालेलं आहे. औद्योगिक क्रांती झाली आणि पेट्रोलचं महत्त्व वाढलं. पेट्रोलचं महत्त्व वाढलं, की गल्फ कंट्रीजवर अन्याय अत्याचार सुरू झाले. युरोपियन कंट्रीजना गल्फ कंट्रीजमधलं जे काही तेल आहे, ते कंट्रोलमध्ये ठेवायचं आहे. भारतसारखा जो देश आहे, बाकीचे जे एशियन कंट्रीज आहेत, त्यांच्यावर सुद्धा कंट्रोल ठेवायची इच्छा युरोपियन कंट्रीजची आहे. तर हे सगळं जे काही आहे, हे सगळं कशासाठी चाललंय? जस्ट फॉर मनी. ऑल धिस एक्सप्लॉयटेशन, this mm, you know um, you know killing which is going on in the world, this is just for money, for the sake of money. फक्त पैशासाठी हे सुरू आहे. पण मॅन मस्ट बिकम सेन वन्स अगेन. माणसानं हे सगळे जे पागलपण आहे, वेडपण आहे, हे सोडून द्यावं. पैशासाठी इतकी हत्या, पैशासाठी सगळं जगामध्ये परेशान करायचं लोकांना. दिस इज नॉट फेअर ॲट ऑल. ही कोव्हिड-19 सुद्धा तसाच काही प्रॉब्लेम आहे का? असं सुद्धा वाटायला लागतं कधी-कधी. सगळे बाजारपेठा ठप्प, सगळं 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 काही ठप्प. हे कोणीतरी काहीतरी षडयंत्र केलेलं असावं, असं सुद्धा वाटतं. सो धिस इज फॉर व्हॉट? जस्ट फॉर मनी, फॉर द सेक ऑफ मनी. फक्त पैशासाठी हे केलेलं आहे का? धिस इज मॅडनेस. एका बाजूला माणूस बुद्धिवादी आहे, दुसऱ्या बाजूला आपल्याला दिसतं की सगळं काही पागलपण आहे माणसाचं. धिस इज मॅडनेस ॲट ऑल. सो मॅन शुड रिगेन हिज सॅनिटी वन्स अगेन. जे काही ज्या उद्देशासाठी माणसाची निर्मिती झालेली आहे, एका मोठ्या उद्देशासाठी प्रत्येक माणसानं काहीतरी एक उद्देश घेऊन जन्माला आलेला आहे. तर हे समजून घ्यायला पाहिजे व्यक्तीने, माणसाने. आणि जे काही हे पागलपण आहे ते सोडून एक चांगलं व्यवस्थित जीवन माणसाने जगायला पाहिजे, असं सुद्धा कवी शेवटी सांगतो. आणि हे आपल्याला दिसतंय आता, की युद्धामध्ये पैशासाठीच युद्ध केले जातात. एकमेकांना मारलं जातं पैशासाठीच. धिस इज जस्ट मॅडनेस, कलेक्टिव्ह मॅडनेस द पोएट सेज. तर आधीची जी कविता आपण पाहिली होती त्याची जर तुलना केली तर तुमच्या इथं लक्षात येईल, की एक सॉलिट्यूड ही जी कविता आहे, त्यातलं जे एकांतवास आणि सहज जीवन आणि जितके लागतं तेवढं आपले बेसिक नीड्स आपल्याकडे असले पाहिजे. सुखी जीवन आपण जगलो पाहिजे. असं का म्हणतो कवी? व्हाय? बिकॉज पीपल आर मॅड आफ्टर मनी. पैशासाठी लोकं पागल झालेले आहेत. आपल्या जीवनाचा उद्देश विसरलेले आहेत. जीवनाचा जे आनंद आहे ते सुद्धा संपलेला आहे. All that, you know, we can compare solitude, this poem, with Money Madness, this poem by D.H. Lawrence. Hope that you understood the message of the poet in this poem. आता हा पोएट्री सेक्शन जो आहे आपला, तो पोएट्री सेक्शन आपण संपवलेला आहे.